सर्वविद्यानामन्तरिक्षमहीयन्ताणम् नमो नुरे सौचिदानम् नमो नुरे सौभागिर्याम् नमो नुरे सौज्यायाम् नमो नुरे सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिस्मराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वदा परमात्मा प्रकाश छठी गाथा मोक्ष कोने केवो एનું વર્ણન છે। મોક્ષ અજ્ઞાનીઓ અનેક પ્રકારને કહે છે, તો વાસ્તવિક મોક્ષ કોને કહેવું અને એવો મોક્ષ છે એનો ઉપાય કોને કહેવો એ વ્યાખ્યા ચાલે છે। અત્યારે તો મોક્ષની અધિકાર ચાલે છે। અહીં આવ્યું છે मोक्ष के सबके ऊपर मोक्ष ही है, ये लिटी आई क्या आखा लोक ऊपर मोक्ष है ऊपर। जो अनंत गुण में अनंत आनंद त्या न हो तो सिर ऊपर लोक ना सिर ऊपर ही मोक्ष क्यों हो? ये अनंत आनंद है मोक्ष में। अनंत ज्ञान अनंत शांति એને મોક્ષ કહીએ। નવ તત્વ છે એમાં મોક્ષ તત્વની શ્રદ્ધા કરાવે છે કે મોક્ષ કોને કહેવો। ये मोक्ष के आगे अनंत अलोक मोक्ष જે છે ત્યાં લોકને અગ્રે છે, अनंत आनंद आदि संपन्न છે। ये लोक પછી તો શૂન્ય છે, ખાલી बात अलोक अलोक। वहीं कोई स्थान नहीं, सिर भगवान का स्थान ऊपर कोई दूसरा स्थान है नहीं, छे नहीं छे। छठी गाथा अर्धू चालू छातो अर्धू चालू। ये अनंत लोक भी सिद्धों के ज्ञान में भास रहा है। ये सिद्ध परमात्मा मोक्ष दिशा अनंत ज्ञान अनंत सुख ये सिद्ध ने अलोक पण भासे हैं। अनंत जी अलोक खाली भाग अनंत 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 अनंत। ये अलोक पण केवल ज्ञान સિદ્ધની જ્ઞાન દિશામાં ભાસે છે। એ અલોકમાં જતા નથી, પણ અલોકની અનંત અવકાશ છે એનું જ્ઞાન હોય છે। સીતો સિદ્ધમાં છે, પોતાના સ્થાનમાં છે, પણ અલોક જે ખાલી અનંત 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 ચારે બાજુ ક્યાંય અલોકનો અંત નથી। अनंत 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 जोजन चला जाए एमने आकाश, तो आकाश नो क्या अंत नहीं। अंत हो तो पछी शू? ये गजब बात है। क्षेत्र नो स्वभाव पण अमाप ने अनंत है, एनो आत्मा क्षेत्रज्ञ है, एक क्षेत्र नो जाननार है। समझाय છે કાંઈ? ये અહીં કહ્યું कि अनंत अलोक सिद्धों के ज्ञान में भास रहा है। ये अलोक अवाप अनंत ये पण सिद्धनी पर्यायમાં भास ज्ञान है। यहाँ पर मोक्ष के अनंत गुणों के स्थापन करने से मोक्ष में आनंद गुण है। गुण एटले पर्याय। गुण तो अनादि अनंत भगवान बधा आत्मा में है, पण सीजने तो अनंत गुणनी अनंती पवित्र पर्याय प्रगट થઈ ગઈ છે।
ये अनंत गुण सहित है। ये अनंत गुणों को स्थापन करने से मिथ्या दृष्टियों का खंडन किया। मिथ्या दृष्टि मोक्ष ने अनेरा प्रकारे माने છે એનું यहाँ खंडन કર્યું। कोई मिथ्या दृष्टि विशेषज्ञ ऐसा कहते हैं कि बुद्धि મોક્ષમાં બુદ્ધિ નથી, સુખ નથી, દુઃખ નથી, ઈચ્છા, દ્વેષ, પ્રયત્ન, धर्म એટલે व्यवहार धर्म, अधर्म, इन सब नवगुणों के अभाव मोक्ष है या बुद्धि आदि नो अभाव है। मैं उनका निषेध किया। हाँ, इंद्रिय जनित बुद्धि का अभाव है। श्री भगवान में इंद्रिय जनित ज्ञान नो अभाव है, परंतु केवल बुद्धि केवल ज्ञान का अभाव नहीं। જ્ઞાનની પર્યાય પૂરણ નિર્મળ થઈ ગઈ એવો કેવળ જ્ઞાન એનો એમાં અભાવ નથી। એની વાત છે બાહુભાઈ। મોક્ષને જાણવું માનવું એ આત્મા પરિપૂર્ણ સ્વભાવ અતિન્દ્રિય એની દૃષ્ટિમાં અનુભવ કરતા ये सम्यक दर्शन थाय। એ સમ્યક દર્શનમાં મોક્ષની આવી પ્રતીતિ હોય છે। સમજાય છે કાંઈ? હા, મોક્ષ મોક્ષ કરે સિદ્ધ, પણ મોક્ષ શું છે એની પર્યાયમાં કેટલી પવિત્રતા પ્રગટ થઈ છે અને છતાં તે જેને જાણે છે તેનામાં એ જતો નથી, તેનું એને જ્ઞાન થાય છે। આવું એનું મોક્ષનું સ્વરૂપ છે। ઇન્દ્રિય જનિતનો અભાવ છે, કેવળ જ્ઞાનનો અભાવ નથી। ચૈતન્ય જળ હવ જ્યોતિ એક સેકન્ડના અસંગ ભાગમાં શ્રી ભગવાનને લોકાલોકને અડ્યા વિના સ્પર્શ્યા વિના જાણે છે। એવું એનું સામર્થ્ય। दुख, इच्छा, द्वेष, लेकिन अतिरिक्त सुख का पूर्णता इंद्रियों से उत्पन्न सुख का भाव। सीधमा इंद्रिय सिया कल्पना में सुख मानते हैं ने, विषय में, भोग में, पैसा में, आबरू में इंद्रिय ना सुख की कल्पना मानते हैं, ये तो है तो दुख। ये इंद्रिय ना सुख नो सीधमा अभाव है। ત્યાં અતિન્દ્રિય સુખ છે, અતિન્દ્રિય આનંદનો સુખ છે। એ એના જ્ઞાનમાં આવવું, એ વસ્તુની આટલી સ્થિતિ છે તેની પ્રતીતિ થવી, એ નિર્વિકલ્પ દ્રષ્ટિ થતા પ્રતીતિ થાય છે। વિકલ્પના રાગને આશ્રય આવા મોક્ષની પ્રતીતિ થતી નથી। સમજાય છે કાંઈ? ઇન્દ્રિયજનિત સુખનો અભાવ છે, પણ અતિન્દ્રિય સુખની પૂર્ણતા છે। પૂર્ણ અતિન્દ્રિય સુખ, અરે એ શું છે? કેમ કે આત્માનો સ્વભાવ જ અતિન્દ્રિય સુખ છે। એ જ્યાં પર્યાયમાં પ્રગટ દશા થઈ તો અતિન્દ્રિય સુખનું પરિણતિનો એને વેદનને અનુભવ છે। સિદ્ધને અતિન્દ્રિય આનંદનું વેદન છે એમ કે છે। સંસારમાં અજ્ઞાનીઓને ઇન્દ્રિય સુખની કલ્પના એવી જે દુઃખ તેનું વેદન છે। પૈસા, લક્ષ્મી, આબરૂ, કીર્તિ
એ અમારા છે, એનાથી હું સુખી છું, એવી જે કલ્પના એ દુઃખ છે. એ ઇન્દ્રિયના કલ્પના સુખથી સ્થિર ભગવાનને એ સુખથી રહિત છે, પણ અતિન્દ્રિય સુખથી સહિત છે. આવો જે મોક્ષ એના ઉપાય પણ કોઈ અલૌકિક હોય છે ને, એમ કે છે. સમજાય છે કાંઈ? આવી જે દશા અતિન્દ્રિય સુખ, અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, એનો ઉપાય જે મોક્ષ માર્ગ પણ અલૌકિક છે. એ કેશે પછી એ કોઈ વિકલ્પ ને પુણ્ય દયાદાનના વ્યવહારથી મોક્ષ માર્ગ થાય એમ નથી. સમજાય છે કાંઈ? જેની સ્વભાવ પૂર્ણ દશા પ્રગટ છે તેવું મોક્ષ, એનું કારણ પણ સ્વભાવની અપૂર્ણ દશા તે એનું કારણ છે. મોક્ષનો માર્ગ એ સ્વભાવની દશા છે. સમજાય છે કાંઈ? અતિન્દ્રિય સુખ ને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન મય પ્રભુ વસ્તુ, એની અતિન્દ્રિય જ્ઞાન ને અતિન્દ્રિય સુખની અંદર અનુભવ દશા તે પૂર્ણ અતિન્દ્રિય આનંદ ને જ્ઞાન એવી સિદ્ધનું એ કારણ છે. અરે સમજાય છે કાંઈ? એ અનંત કાળમાં એને ખ્યાલમાં લીધું જ નથી. સાધુ થયો દિગંબર અનંતવાર. છઠ્ઠામાં આવે છે ને, મુનિ વ્રત ધાર અનંત ભૈર ગ્રીવેક ઉપજાયો, પણ આત્મજ્ઞાન બિન લેશ સુખ નો પાયો. મુનિવ્રત દિગંબર હજારો રાણી છોડી ત્યાગી જંગલમાં રહ્યો. પંચ મહાવ્રત પાયા, 28 ગુણ પાયા, પણ એ તો રાગ છે, એ તો દુઃખ છે. એવું અનંતવાર પાડ્યું છતાં આત્મજ્ઞાન વિના સુખ ન મળ્યું. उसका अर्थ क्या हुआ कि पंच महाव्रत है, मूल गुण, ये બધા દુઃખ છે. રતનલાલજી આવી વાત છે જેની બહુ ભાઈ પણ આ શબ્દ ક્રિયા નહીં, શ્રદ્ધાળામાં તો શ્રદ્ધાળામાં છે. मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रीवेक उपजायो, पर आत्मज्ञान बिन सुख न पायो, तो उसका क्या अर्थ हुआ? मुनि व्रत धार पंच महाव्रतो ચોખા, 28 મુગું ચોખા, એને માટે ચોખા કરીને હાર આપે તો પ્રાણ જાય તો લે નહીં. એ રતનલાલજી આ બધા તમે શું કર્યું છે? બધું ચોખા કરી નાર આપવા રાંધીને, આ તો દાખલો શેઠ નો મોટા ગર. અહીં તો કે છે પ્રભુ માર્ગ એવો છે ભાઈ, જેને 9મી ગ્રીવે ગયો દિગંબર સાધુ, એના પંચ મહાવ્રત એટલા ચોખા જેમાં અતિચાર નહીં, જેને માટે પ્રાણ આહાર કર્યો અને ખ્યાલ આવે છે આ તો મારે માટે પ્રાણ જાય તો લે નહીં, એવી ક્રિયાઓ અનંત વાર કરી પણ આત્મજ્ઞાન બિન લેશ સુખ ન પાયો. તો એનો અર્થ ક્યાં હુआ कि पंच महाव्रतना परिणाम 28 गुणના પરિણામ એ સુખ નથી, એ દુઃખ છે. દુઃખ કરતા કરતા સુખ થશે. લસણ ખાતે ખાતે કસ્તુરીના ડકાર હશે. સમજ? આ લસણ નહીં હોતા, લસણ
આ ઢોકળામાં ખાતે ને પછી કે ઓડકાર કસ્તુરીનો આવ્યો પણ ત્રણકાવાનો આવે, લસણનો ડકાર કસ્તુરીનો ન હોય. એમ એ બધી રાગની ક્રિયાનું ફળ મોક્ષ માર્ગ નો હોય. સમજાય છે કાંઈ? અરે એ વાતને પોતાના નિજ સ્વભાવનું સાધન કર્યું નહીં એની. જે સાધનના ફળ મોક્ષ એની વ્યાખ્યા ચાલે છે. જેનું ફળ મોક્ષ, આવો જે અતિન્દ્રિય આનંદ, અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, સાદી અનંત અનંત સમાધિ સુખ, જ્યારથી અતિન્દ્રિય આનંદની મોક્ષ દશા પ્રગટી તે અનંતકાળ છે. ભૂતકાળ કાળ કરતા ભવિષ્યનો કાળ અનંત ગુણો છે. સમજાય છે કાંઈ? ભૂતકાળ એટલે અનાદિનો વર્તમાન સુધીનો કાળ, એનાથી વર્તમાનથી ભવિષ્યનો કાળ અનંત ગુણો છે. એવા અનંત ગુણનો કાળમાં અનંત આનંદનો અનુભવ ને અનંત જ્ઞાનની દશાનું અસ્તિત્વ, એવો જે મોક્ષ, એનો ઉપાય તો અલૌકિક હોય ને ભાઈ. જેના ફળ આવા એના કારણ કેવા હોય? સમજાય છે કાંઈ? એ પંચ મહાવત એના કારણ નથી મોક્ષના, એ તો આશ્રવ છે. પરંપરા ધૂળમાં કારણ નથી. રાગમાં પરંપરા તો અનર્થ છે ને. એ વાતો અનાદિની માનેલી છે લોકો. એ શું થાય? સર્વજ્ઞ વિતરાગ જીનવરદેવ તો એમ ફરમાવે છે ને, ભગવાન એ રાગની ક્રિયા તો તે અનંત વાર કરી, એના ફળ તરીકે તો સંસાર ફર્યો, ભાવ મળ્યો. આ કોઈ પુણ્યાદિ મહાવતો હોય તો સ્વર્ગમાં જાય, ત્યાંથી નીકળે કદાચ પુણ્ય બાકી હોય તો ધૂળના શેઠિયા થાય. આ ધૂળના શેઠિયા, આ કરોડપતિ ને અબજપતિ ને બધા ધૂળના શેઠિયા, આત્માના શેઠિયા ન થાય. અહીંયા તો કે છે પરમાત્મા સ્વરૂપ મોક્ષ અહીં પ્રતીતિ આવે છે. એમાં અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય આનંદ છે. એમાં આ બધા ઈચ્છા દ્વેષનો અભાવ છે. કેવળ રૂપ પરિણમન છે. એક જ્ઞાન 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 જ્ઞાન, એની દશા જેને છે. ઈચ્છા નહીં, રાગ નહીં, દ્વેષ નહીં. ફરીને કેવળ જ્ઞાન મુક્ત થયો એટલે ફરીને જન્મવું નહીં. અવતાર ફરીને લેવો, દુનિયાના દુઃખને દેખીને ટાળવા, એવું છે. વ્યવહાર ધર્મ કા અભાવ है देखो છે. આ દયાદાન, વ્રત, દેવગુરુ, શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા, પંચ મહાવર્તના પરિણામ, શાસ્ત્રનું જ્ઞાન, એવો જે વ્યવહાર ધર્મ એનો એમાં અભાવ છે. રતનલાલજી, વ્યવહાર ધર્મનો તો ત્યાં અભાવ છે. વ્યવહાર ધર્મનો અભાવ કર્યો ત્યારે તો મોક્ષ માર્ગ થયો છે. व्यवहार धर्म का अभाव ही है. अभाव है ही था, लेता अभाव ही है. क्योंकि જ્યાં મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ કર્યો છે ત્યાં વ્યવહાર ધર્મના અભાવથી પ્રગટ કર્યો છે. શુદ્ધ ચિદાનંદ પ્રભુ આત્મા સિદ્ધ સમાન સદાપદ મેરો, સિદ્ધ સમાન સદાપદ મેરો, એવું જે સિદ્ધ પદ સ્વરૂપના એની અંતર સન્મુખની નિર્વિકલ્પ દ્રષ્ટિ, નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન, નિર્વિકલ્પ શાંતિ, સ્થિરતા, એ વ્યવહાર ધર્મના અભાવ સ્વરૂપ છે. અને એનો મોક્ષમાં વ્યવહાર ધર્મનો અભાવ છે.
સમજાણું કાંઈ. અત્યારે તો બહુ વિરોધ હાલે છે. અત્યારે તો 8મા ગુણસ્થાને નિર્વિકલ્પતા થાય એમ કે છે. હા હા, કાલે આવ્યું છે એમાં શેઠના શું કહેવાય રેકોર્ડિંગ રેકોર્ડિંગ હતું રાતનું. એમાં જાય 8મે નિર્વિકલ્પતા થાય. અહીં કે છે કે 4થેથી નિર્વિકલ્પ સમ્યક દર્શન થાય ત્યારે તો ધર્મની શરૂઆત થાય. સમજાય છે કાંઈ? જુઓ ને કેવો અર્થ કર્યો છે. વ્યવહાર ધર્મ કા અભાવ ही है. ધર્મના અભાવથી પ્રગટ્યો છે. વ્યવહાર ધર્મથી નિશ્ચય ધર્મ પ્રગટ્યો નથી. હા હા, અભાવ. અને એ વ્યવહાર રાગ આદિ વિકર્મના અભાવ સ્વભાવ સ્વરૂપ ભગવાન પૂર્ણાનંદનો નાથ, એની પ્રતીતિ, એનો અનુભવ ને એનું વેદન, એવો જે નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ, એનું ફળ મોક્ષ છે. સમજાણું કાંઈ? એ મોક્ષ આવો હોય એનું વર્ણન કરે છે. ઝીણી વાત છે ભાઈ. વિતરાગ માર્ગ એવો છે કે એવો માર્ગ બીજે ક્યાંય જીનવર સિવાય, એ પણ જીનવર એટલે દિગંબર ધર્મ. જૈન દર્શન કહો, જીનવર દર્શન કહો કે દિગંબર ધર્મ કહો, એ સિવાય બીજે ક્યાંય નથી. સમજાય છે કાંઈ? હા હા હા, જેમાં व्यवहार धर्मनो अभाव ही है. और वस्तु का स्वभाव रूप धर्म वो ये देखो, अभाव कीधो राग आदि विकल्प आदि नो अभाव है. सद्भाव शो है? वस्तुनो स्वभाव रूप धर्म. भगवान आत्मा वस्तु, એનો જે ધર્મ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય સુખ, અંતરિક્ષની શાંતિ, એ વસ્તુનો સ્વભાવ ધર્મ વ ત્યાં સમજાય છે કાંઈ? ત્યાં તે વસ્તુના ધર્મનું સાધન કર્યું છું, એનાથી વસ્તુનો ધર્મ ત્યાં પૂર્ણ રહી ગયો સિદ્ધમાં. હા હા હા, સમજાય છે કાંઈ? હા, મોટી આ તકરાર છે અત્યારે કે આ બધા વ્યવહાર મેં કરીએ છે ને એનાથી નીચે થશે. હે, એનો ક્યાં મેળ કે છે કે બાપુ 6ઠું ગુણસ્થાન મુનિ, એ દશા અલૌકિક છે ભાઈ. અત્યારે નજરે પડ્યું નખર એના દર્શન થવા એ મહાદુર્લભ છે. જેને ક્ષણમાં 7મ ગુણ સ્થાન આવે, અપ્રમ દશા આનંદ, ક્ષણમાં 6ઠું આવે વિકલ્પ ઉઠે, ત્રીજે ક્ષણે 7મ આવે અપ્રમત, ચોથે ક્ષણે પ્રમત આવે. એવી એક અંતર્મુહૂર્તમાં સંત સાચા જે મુનિ છે એને હજારો વાર 6ઠું 7મું ગુણ સ્થાન આવે. હા 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 હા, એ વસ્તુનો સ્વભાવ કીધો. એ વસ્તુનો સ્વભાવ છે ને, વસ્તુ કા સ્વભાવ રૂપ ધર્મ વही है. હા હા હા, ચાય ભાઈ તમે કીધું વી ઓલામાં એ આવ્યું, નામાં એ આવ્યું, જોર છે. આ જ છે, આ નથી. સમજાય છે કાંઈ? અરે આ તો વિતરાગ માર્ગ છે ભાઈ. પરમેશ્વર વિતરાગ, જેને એક સમયમાં પૂર્ણ વિતરાગતા, પૂર્ણ અકષાય ભાવ પ્રગટ થયો છે, જેને પૂર્ણ 1 સેકન્ડના અસંગ ભાગમાં કેવલ જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે,
જેને એક સમયમાં અનંત આનંદ પૂર્ણ આનંદ પ્રગટ થયો છે. જેને સેકન્ડના અસંગ ભાગમાં અનંત વીર્ય પુરુષાર્થ અનંત નિર્મળ પર્યાયની રચના કરનાર પ્રગટ થયો છે. એવા જીનવર દેવ એની દેવ ધનીમાં આવ્યું. ભગવાન તો બિરાજે છે. મહાવીરમાં પરમાત્મા તો સાક્ષાત બિરાજે છે. સિમંદર ભગવાન તો બિરાજે છે. ત્યાં આગળ ગયા હતા કુંકુંદાચાર 8 દિન ત્યાં એનો નકાર કરે છે માણસો. લોકો જે શાસ્ત્રમાં લેખ છે 85 કાયમાં છે, દર્શન સાર છે, દેવસેના આચાર થઈ ગયા છે. આપણામાં નાખ્યું મોટા સમયસારમાં દેવસેના આચાર થઈ ગયા. દર્શન સાર પુસ્તક છે, એમાં બધા પુસ્તક છે. એ દર્શન સારમાં દેવસેના આચાર એમ કે છે કે અરે ભગવાન, હે કુંકુંદાચાર, હે પદ્મનંદી નાથ, એમના પદ્મનંદી પણ નામ છે કુંકુંદાચાર. આપ સિમંદર ભગવાન પાસે જઈને જો આ માર્ગ ન લાવ્યા તો અમે મુનિઓ ધર્મ કેમ પામે છે? એ એમને આ નકાર કર્યો હતો દિલ્હી. એને ખબર વિદ્યાનંદજી કઈ બધું કપોલ કલ્પિત છે. આ તો આપણે પરમાત્મા પ્રકાશ છે. આમાં તો નથી, સમયસારમાં છે. સમયસાર છે ને. ઘણા આધારે પછી પણ આપણે તાર લેવો છે. દર્શન સાર દેવસેના આચાર છે. દર્શન સાર છે આપણે શાસ્ત્ર. જય પૌમનંદી નાહો, કુંકુંદાચાર કહો, પદ્મનંદી નામ, એના 5 નામ છે. જય પૌમનંદી નાહો, સિમંદર સ્વામી દીવનાણેણ, ન વિબોહી તો સમણા કંસ સુમગન પયાણંતી. આચાર કે છે કુંકુંદાચાર પછી થયેલા આચાર દેવસેન આચાર થયા છે. મહાવેદી ક્ષેત્રના વર્તમાન તીર્થંકર દેવ શ્રી સિમંદર સ્વામી પાસેથી મળેલા દિવ જ્ઞાન વળી શ્રી પદ્મનંદી નાથે શ્રી કુંકુમદેવે બોધ ન આપ્યો હોત તો મુનિજનો સાચા માર્ગને કેમ મામે છે? આપણે સમયસારમાં નાખ્યું, પ્રવચન સારમાં બધે નાખ્યું છે. નિયમ સારમાં સમજાય છે. કાંઈ આચાર્યોના કથન છે. 85 કાયમાં જયસન આચાર્યની ટીકાનું કથન ભાઈ હમણાં નાખ્યું બધું. દિલ્હી વાળા ને હિતેશી પ્રકાશ સનમતે સંદેશ ના કાઢે છે ને, એને નાખ્યું, બધું નાખ્યું છે. આ બધું નાખ્યું છે. ખુલાસો કર્યો છે શાસ્ત્રમાં. આ બધું સિદ્ધાંતમાં છે ને. એને કપોલ કલ્પિત કેમ કેવું? અહીંયા આ તો ત્યાં સુધી કે છે આચાર દર્શનના સાર છે. દેવસેનાચાર અરે મહાવિદયમાં જઈને સિમંદર ભગવાન પાસેથી મળેલું દિવ જ્ઞાન વળી શ્રી પદ્મનંદી નાથે અમને બોધ ન આપ્યો હોત. આચાર્ય એમ કે છે મુનિ દિગંબર સંત અમને બોધ ન આપ્યો તો મુનિજનો સાચા માર્ગને કેમ જાણે? તારાચંદજી હે शिलालेख है, 2 शिलालेख लिखा है. આ કે છે કે વસ્તુનો સ્વભાવરૂપ ધર્મ તો વહી હૈ. સિદ્ધ ભગવાનમાં વસ્તુ જે આત્મા, એનો જે જ્ઞાન દર્શન આનંદ સ્વચ્છતા પ્રભુતા સ્વભાવ, એ તો એની પર્યાયમાં પ્રગટ થઈ ગયેલા છે. સમજાય છે કાંઈ?
સચ પણ વાત એની થોડું હોય પણ સચ હોવું જોઈએ. લાંબુ લાંબુ મોટું કરે સચના ઠેકાણા નહીં. સમજાય છે કે અહીં કે છે વસ્તુનો સ્વભાવ રૂપ ધર્મ વહ તો હૈ. ભગવાન વસ્તુનો સ્વભાવ અહીંયા તો આનંદ અતિન્દ્રિય, અનતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય ઈશ્વરતા, સ્વચ્છતા એવા જે અતિન્દ્રિય ગુણનો પિંડ પ્રભુ એનમાં એકાગ્ર થઈને પર્યાયમાં જે વસ્તુનો સ્વભાવ ધર્મ પ્રગટ કર્યો એ સાધક, અને એનાથી પૂર્ણ વિતરાગતા અને પૂર્ણ દિશા પ્રગટ થઈ ગઈ એ સાધ. એ વસ્તુનો ધર્મ પૂર્ણ ત્યાં પણ સિદ્ધમાં પણ છે. તારાચંદજી આવી વાત છે ભાઈ. હરી કોની હરી ઝઘડા કરવા બાપા. હા હા હા, વસ્તુનું સ્વરૂપ જ આવું છે. હા, અધર્મ કા તો અભાવ ઠીક છે. અધર્મનો અભાવ છે એમાં. પુણ્ય ને પાપના ભાવ એ તો અધર્મ છે. એમાં તો સિદ્ધ ભગવાનમાં અભાવ છે. કેમ કે અહીંયા મોક્ષ માર્ગમાં જ પુણ્ય પાપના ભાવથી રહિત શ્રદ્ધા જ્ઞાન ચારિત્ર કર્યું છે, એનાથી મોક્ષ મળ્યો છે. સમજાય છે? હા હા હા. વ્યાખ્યા છે મોક્ષની કે મોક્ષમાં તો વસ્તુનો સ્વભાવ ધર્મ તો છે, અધર્મનો એમાં અભાવ છે. આ સંસારનો શુભ ભાવ, પુણ્ય ભાવ, વિકાર ભાવ એનો ભગવાનમાં અભાવ છે. પણ ધર્મ નથી ત્યાં, શૂન્ય છે એમ કેટલાક માને છે. એમ નથી એમ કે છે. હા હા હા. और परग्रह स्वरूप संस्कार सर्वथा नहीं है. ભગવાન આત્મા મોક્ષ થયો એને પરદ્રવ્યના સંસ્કાર નથી. હવે કર્મના નિમિત્તના સંસ્કાર, પુણ્ય પાપ રાગ કલ્પના એવા સંસ્કાર તો સિદ્ધમાં છે નહીં. કેમ કે મોક્ષ માર્ગમાં જ કર્મના સંસ્કારથી રહિત મોક્ષ માર્ગ સાજો છે. કર્મના નિમિત્તનો જે દયાદાન વ્રત વિકલ્પ સંસ્કાર છે એનાથી રહિત આત્માના સ્વભાવનો મોક્ષ માર્ગ તો અહીં સાજો છે. એના ફળ તરીકે મોક્ષ છે, એમાં એ સંસ્કાર છે નહીં. સમજાણું કાંઈ? અનાદિથી 84 લાખમાં યોનિમાં ઓહો નિગોદના જીવ આ લીલ ફૂગ ને જુઓ ને, કાય ઢગલા થાય છે. એક એક શરીરમાં અનંત જીવ, એવા અસંખ્ય શરીરનો તો ઠોકરો આટલો રાહી જેટલો. લીલફૂગ હતી ને, લીલફૂગ કાય પાણી ઉપર સેવા નહીં બધે જામી જાય છે ને. આ રોટલો એ બેસણ એવા લીલફૂગ થઈ જાય ઉપર. તો એ લીલફૂગમાં એક રાય જેટલી કણીમાં તો અસંખ્ય શરીર ને એક શરીરમાં શીતથી અનંત ગુણા જીવ. અને તે નિર્બોધના જે પ્રભુ તેને સાંભળીને વિચાર કરતું જરી એક શ્વાસમાં 18 ભાવ કરે, એમાં મરીને જીવે, મરી જીવે ને મરે, જીવે ને મરે. એક શ્વાસ એકમાં તો 18 ભાવ. એવા એવા અનંતા ભાવ કર્યા ત્યાં. સમજાણું કાંઈ? કે છે હા, પરદ્રવ્યના સંસ્કારનો સર્વથા નહીં. જોયું? કથનચિત સંસ્કાર હશે, કથન નહીં એસા નહીં. કેટલાક એમ કે છે કે મોક્ષ થાય ઘણા જીવો, પછી અહીંથી ખોજ છૂટી રહી એટલે પાછા ત્યાંથી અહીં આવે. હમણાં નતું કહેતું કોઈ ધર્મોની
હા, અને આવડે હમણાં કોક બાઈ કોક નતો, બાઈ ની કોક છે તો આદમી નહીં, હે બ્રહ્મકુમારી એ કોઈ છે, એના ગામો ગામ સંસ્થા છે ઘણી, બ્રહ્મકુમારી બાઈ. એને હમણાં ભાઈ કહેતા હતા આપણા શેઠ ભગવાનદાસ બીડીવાળા, સાગરવાળા, અહીં હમણાં રહી ગયા ને 2 મહિના. એ કહેતા કે મેં એને પૂછ્યું કે બધા જીવ થઈ રહે તો પછી આવે ક્યાંથી, કે મોક્ષમાં જાય પણ ત્યાંથી પાછા આવે. હવા નવા ગપ મારનારા ને એની પણ સંસ્થા વાલે. જીનવર દેવ વિતરાગ પરમેશ્વર સિવાય ક્યાંય વાત એક અંશે સાચી ક્યાંય નથી. સમજાણું ક્યાંય એ ધર્મ છે એવો હમણાં સાંભળ્યો છે. બ્રહ્મ કેવું કીધું, બ્રહ્મકુમારી છે તો હતા તો આદમી, પણ એની દીકરીના નામે બ્રહ્મકુમારી ધર્મ ચલાવ્યો છે. ગામોગામ સંસ્થા છે અહીં ભાવનગરમાં. બધા લોકો તો ઝુકાવનાર જોઈએ, ઝૂકનાર મળી જ રહે એને તો. હા હા, અહીં તો પરદ્રવ્યના સંસ્કાર, અહીંયા તો શાસ્ત્ર તો ત્યાં સુધી કહે મોક્ષ અધિકારમાં મોક્ષ પાઉડ છે, અષ્ટપાઉડમાં મોક્ષ પાઉડ છે અહીં. હા, મોક્ષમાં કુન આચારનું છે મોક્ષ પાઉડ. સોળમી ગાથા. મોક્ષ પાવડ કંકુંદાચાર, પર દવાઓ ડૂગઈ. આત્મામાં પરદ્રવ્યના લક્ષવાળો રાગ એ દુર્ગતિ છે. તીર્થંકર અને તીર્થંકર પરદ્રવ્ય છે, એના ઉપર લક્ષ જતા રાગ થાય છે કે છે, એમ કે છે. ये पर दवाओं परद्रव्य से दुर्गति होती है. गजब बातों છે ભાઈ. ભગવાન ત્રિલોકનાથ એમ કહે, જીનવરદેવ એમ કહે કે અમે તારાથી પરદ્રવ્ય જુદા છીએ, એ અમારા ઉપર તારું લક્ષ જશે તો તને રાગ થશે, તારી ગતિ ચૈતન્ય નહીં રહે. આ વિતરાગની વાણી. એ પન્નાલાલજી અષ્ટપાઉડ છે કુમકુમાચારનું. દર્શન પાવડ, સૂત્ર પાવડ, ચારિત્ર પાવડ, બોધ પાવડ, ભાવ પાવડ, મોક્ષ પાવડ, શીલ પાવડ ને લિંગ પાવડ. 8 છે. આ મોક્ષની 16મી ગાથા. परद्रव्य से दुर्गति होती है અને સ્વદ્રવ્ય से सुगति होती है. મથાવું છે. परद्रव्य से दुर्गति અને स्वद्रव्य से सुगति होती है, ये स्पष्ट जानो. હા હા હા, ગજબ વાત છે. ત્રણલોકનો નાથ સર્વજ્ઞ દીવધ્વનિ દ્વારા એમ કહે કે અમે તારા દ્રવ્યથી પરદ્રવ્ય છીએ અને અમારા ઉપર તારું લક્ષ જશે તો તને વિકલ્પ ઉઠશે, રાગ ઉઠશે. અને રાગ એ ચૈતનનું પરિણમન નહીં, એ તો વિભાવ પરિણમન છે. પન્નાલાલજી હવે સાંભળ્યું નથી એમને. ધંધામાં હા, પરમાં બાયડી હાટું, છોકરા હાટું, ધંધા હાટું જે પરદ્રવ્ય મફત નો હોય હેરાન થઈ જાય છે. હે હા હા હા, કુંદકુંદાચાર મહારાજ ભગવાન પાસે જઈને 8 દી રહીને આવ્યા. આ કે છે જે પરદ્રવ્ય રવો મિથ્યા દટ્ટી હોય એ 15મી ગાથા છે. પરદ્રવ્ય તરફના લક્ષમાં રત થઈ જાય તો
એ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. અને આ પરદવાઓ ડૂબી કીધું 16મીમાં. ચૈતન ભગવાન જ્ઞાનાનંદ સહજાનંદ 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 સ્વરૂપ, સહજ આનંદ વસ્તુ સ્વરૂપ. એને પરદ્રવ તરફનો લક્ષ જતા તેને ચૈતનની પરિણતિનો અભાવ થઈને એને રાગની પરિણતિ થશે. એ ચૈતનની ગતિ નહીં, એ દુર્ગતિ છે કે ગજબ વાત છે. એ વિતરાગ કે ભાઈ સમજાણું કાંઈ. સદવાઓ શું ગઈ? ભગવાન આત્મા, શુદ્ધ ચૈતન મૂર્તિ, શુદ્ધાત્મ ભગવાન પ્રભુ, એના તરફનો આશ્રય કરતા એને ચૈતનની સુગતિ થાય છે. એટલે તેને મોક્ષનો માર્ગ ને મોક્ષ થાય છે. અરે એને આત્માની અનંતકાળમાં દયા ન કરી, એને પરની દયા કરવા મથ્યો. પરની દયા કરવા જાય તો કઈ પરની દયા કરી શકતો નથી. પર દરમિયાન શું કહી શકે? હું વિકલ્પ ઉઠે એ રાગ છે. પરની દયાનો ભાવ છે એ રાગ છે, એ તો હિંસા છે. પુરુષાર્થ સિદ્ધિમાં કહ્યું છે. હા, એ પંડિતજીને યાદ છે. હિંસા અહિંસા એ પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાય. અમરચંદ્રાચાર્ય મહારાજનો શાસ્ત્ર છે, જે આ ટીકા છે સમીસાર. એમાં રાગની ઉત્પત્તિ તે હિંસા છે. ચાહે તો ભગવાનની ભક્તિનો રાગ ઉત્પન્ન થાવ, સ્મરણનો ઉત્પન્ન થાવ, શાસ્ત્ર વાંચનનો ઉત્પન્ન થાવ. આહા, ગજબ વાત છે ને ના તારી. એ વિકલ્પ છે, રાગ છે, તે હિંસા છે. આવો માર્ગ ભગવાનનો છે. એ શુભાવ છે. અશુભાવ તો પાપ છે. આ તો રાગ છે, હિંસા. શુભ હિંસા છે એમ કે છે. શુભ ને અહીંયા હિંસા કે છે. જુદી વાત છે. છે એ પુરુષાર્થ સિદ્ધિ પરીક્ષામાં અશુભ ભાવ નહીં. રતનલાલજી લેવાયો 44 છે ને? હે, ફેર છો? હા, હે, કેમ ફેર છો? એટલે મેં કીધી નાળી. હિંસા અહિંસાનું નિશ્ચયથી લક્ષણ વર્મે છે. અપ્રાદુર્ભાવ ભાવ રાગાદિનામ ભવતી અહિંસા તેષામ ઉત્પત્તિ હિંસા ઇતિ જનાગમ સંક્ષેપ. જનાગમનો સંક્ષેપ સાર એ છે કે निश्चय से रागादि भावों का प्रकट न होना अहिंसा और उन रागादि भावों का उत्पन्न होना हिंसा, ये जिनागमनो जैन सिद्धांत नो सार है. शुभ भाव हिंसा है भाई. बोले क्या शुभ हिंसा है भाई? એમ બહારમાં તો એમ કે બાંધ લોકો છે, બહારમાં તો એમ કે અશુભ હિંસા તો રાગ ઉત્પન્ન થવો પરની દયા પાળવાનો, એ પાળી શકે નહીં, પણ ઉત્પન્ન થવો એ પોતે હિંસા છે. માર્ગ આવો નાથ વિતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરનો માર્ગ એવો એ અહિંસા ધર્મ પરમો ધર્મ. રાગની ઉત્પત્તિ ન થવી
અને આત્માને આશરે વિતરાગતા ઉત્પન્ન થવી એ અહિંસા તે પરમ ધર્મ છે. પરને ન મારવો ન અહિંસા એ પરમ ધર્મ છે જ નહીં. ચુમ્માળી ગાથા છે. हाँ हाँ हाँ, निश्चय से राजादी भावों की उत्पत्ति न होना अहिंसा है. हाँ 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 हाँ. वितराग क्यों કે આત્માનો સ્વભાવ જ વિતરાગ છે. આત્માનો સ્વભાવ વિતરાગ સ્વરૂપ છે એનું. જો વિતરાગ સ્વરૂપ છે તો એમાંથી વિતરાગતા પ્રગટ થઈને સિદ્ધપદ થાય છે. તો એ વિતરાગ સ્વરૂપ છે એમાંથી દ્રષ્ટિ છોડી દઈને પરને લક્ષ્ય પણ કોઈ પણ શુભરાગ પણ ઉત્પન્ન થાય, પુણ્ય ભાવ થાય, એ સ્વરૂપની હિંસા છે. સાંભળ્યું નથી કોઈ દી રતનલાલજી? ભાઈ કે છે કેટલો વખત રોકાયતા. હા હા હા, તો એટલે આવ્યા ને અહીં આવ્યા છે ને અત્યારે તાકડ કે નીકળ્યા છે તો અનુકૂળ હતું આઈને માટે. હા હા હા, ભગવાન શું કરીએ. હા હા હા, કસાયના યોગે જે રાગ ઉત્પન્ન થાય તે હિંસા છે બસ. હા 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 હા, પરને ન મારવું ને એવું દયા પાળવું, પરને એવો વિકલ્પ ઉઠ્યો. એ નિર્વિકલ્પ ભગવાન આત્મા છે એમાં એની હિંસા થઈ છે. શાંતિમાં ઘા પીડ્યો છે કે છે. આવી વાત લોકોને બહારની વાત રહેવાની એવી ગોઠે નહીં. લોકો રાજે રાજે થઈ જાય સભા આજે આવે તે સાંભળતા મુશ્કેલ પડે. આ અમૃતચંદ્રાચાર કુંકુંદાચારના ટીકાકાર સમયસાર પ્રવચન એમનો ગ્રંથ છે. એને 44 ગાથા છે. ભાઈનું દેવીલાલજીનું ભાઈનું લો. હે યોગીન્દ્રદેવ યોગસારમાં તો એમ કહે છે, મુનિરાજ છે, દિગંબર સંત છે, આનંદના ઝૂલે ઝૂલનારા છે. મુનિ તો મુનિ એટલે એમ કે છે યોગસારમાં, પાપ પાપ કો સૌ કહે પણ અનુભવી જીવો પુણ્યને પાપ કહે છે. યોગસાર છે. આની પાછળ એને કેવું છે કે શેમાં પરમાત્મ પાછળ નહીં આમાં છે. આમાં આવીશે પાછળ જો અહીં આ થયું 71 ગાથા છે. જો પાવવી શું પાવ મુણી સવું બી કોઈ મુણી, પણ જો પૂણવી પાવવી ભણી સો બુહવી હવી. जो अर्थ, जो पाप है उसको तो पाप जानता है, वह तो सब कोई जानता है. 71 એ આવ્યો નથી. બધી તમે શેઠાઈમાં બધો વખત ગયા બધો પણ આવ્યો માર્ગ છે બાબા, વિતરાગ માર્ગ ભાઈ તું. હા 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 છે. जो पाप उसको तो पाप जानता है, वह तो सब कोई जानता है, परंतु पुण्य को भी पाप कहता है ऐसा पंडित कोई विरल होता है. 71 ગાથા ભાઈ છે. એ પરમા પ્રકાશમાં છે.
દિગંબર સંતો એ તો ગજબ કામ કર્યા છે. એવી વાત છે. અન્યમાં તો નથી, પણ શ્વેતાંબર ને ચાણક્ય સમય આવી વાત નથી. આ તો લૌકિક વાતનું બાપા છે. શાસ્ત્રોમાં તપડ્યા અહીંના છે પેલાના છે. डरते बैठे ही नहीं है उसको, क्या डरते हैं. बैठी है उल्टी ऊंधी. सत्य है, संतो पुकार करे थे ढंढेरो पीटी ने, ये क्या गुप्त रखते हैं. नागा मुनि नग्न दिगंबर नागा बादशाह थे आगा, એને ક્યાં પડી જ કોઈ નહીં. આ માર્ગ છે, માનો ન માનો તમારી પાસ રહી. સમાજ સમતુલ રહેશે કે નહીં, સમાજમાં ભાગ પડી જશે કે નહીં, કઈ પડી નથી. એને માર્ગ આ છે. એમ દિગંબર સંતોના પુકાર છે. સાંભળવા મળતું નથી. વાત ભાઈ કે છે, વાત સાચી. વાત તો એવી છે બાપા, હોય વાત શું થાય, લોકોને દુઃખ લાગે છે. એમ એ માનીએ છે, એનાથી વડે ઊંધું ક્યાં કાઢ્યું. એમ બાપુ વાતો વાત આ છે ભાઈ, તારા હિતની વાત છે. તારા સુખના પંથે પડવાનો આ માર્ગ છે. દુઃખને પંથે, રાગના પંથે પીડ્યા છે, તો દુઃખ પંથે પીડ્યા છે. એ અહીં કે છે વસ્તુનો પરદ્રવ્યરૂપ સંસ્કાર સરળતા નહીં. है देखो, ધર્મ દ્રષ્ટિ થતા પરદ્રવ્યના સંસ્કારથી રહિત થાય ત્યારે ધર્મ થાય. પરદ્રવ્યના સંસ્કાર એ પુન પાપ દયાદાન પરદ્રવ્યના સંસ્કાર છે. એનાથી રહિત આત્માની દ્રષ્ટિ કરે ત્યારે આત્માના સંસ્કાર પડે, વિતરાગતા, તે ધર્મ છે. હે આવો માર્ગ છે પ્રભુ. બેસે ન બેસે. એક જણા એમ કહેતો હતો, પૂનમચંદ કાશીલાલ છે ને, મુંબઈ ક્યાંના છે, પ્રતાપગઢના છે ને, કાલબાદેવી મુંબઈ મંદિર છે એનું મોટું કરે છે. એને એક શેઠ એમ એક ફેર કહેવાય, મારા હિંમતભાઈ છે ને, એની પાસે કહેવાયું કે કાંજી સ્વામી કંઈક થોડું ઢીલું મૂકે, અમે કંઈક ઢીલું મૂકીએ તો આપણે ઓલા જેમ વાણિયા હોય ને, વાણિયા 5,000 માગતું હોય કણબી પાસે, કણબી હોય કૃષિકાર પાસે 5,000 રૂપિયા માગે, 5,000 રૂપિયા દીધા હોય, જાણતો હોય એને ખબર કે હવે આની પાસે છે એની 2,000 આપે કે નહીં, એની પાસે સાધન નથી, છતાં 5,000 વિના એક પાય લેવી નથી મારે, 5,000 લેવા. ઓલો કે 1,000 સિવાય પાય મારી પાસે નથી. ઓલું સમજશે કે 2,000 તો દેવા જ પડશે. એમ કરતા 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 ઓલો 4,000 આવ્યો, ઓલો 1,200 આવ્યો, 3,000 આવ્યો, ઓલો 1,500 આવ્યો, પછી અહીં 2,000 આવ્યો, 2,000 આવ્યો. એવી આ વાણિયા ભરશે એ પણ નહીં. सेटलमेंट का क्या बात है, सेटलमेंट कर लो, क्या सेटलमेंट कर लो, धर्म में सेटलमेंट બાપુ અનાદિ સનાતન જૈન ધર્મ વિતરાગ માર્ગ તો આ છે ભાઈ. અનાદિ સંતોએ આ પગાર કર્યા છે. સ્વભાવ સંસ્કાર એ દેખો શું કીધું, શીરમાં પરદગનો સંસ્કાર નથી, અત્યારે છે શું, સ્વભાવ સંસ્કાર છે. આનંદ જ્ઞાન દર્શન આનંદી સ્વભાવના સંસ્કાર ત્યાં છે. બહુ સરસ વાત આવી, વાંચો બરાબર આવ્યા ને.
હા હા હા, ભાગશાળીને તો કાને પડી વાત છે બાપુ. બાપુ હા હા, એ વાત છે. દુનિયાના ભાગ તો જુદી જાતના, પણ આ જુદી ચીજ છે. વિતરાગ માર્ગ ગણધર્વોએ સંતોએ રચ્યો છે. વિતરાગની દીવધનીમાં આવ્યો. એ ગણધર્વોએ શાસ્ત્ર રચ્યા. આ એમાંથી સંતોએ શાસ્ત્ર બનાવ્યા છે. હા હા હા, કે છે સ્વભાવના સંસ્કાર એ હૈ, પરજના સંસ્કાર જરીએ નહીં ત્યાં સિદ્ધમાં. પેલા કે છે ને કે બહુ સિદ્ધ બન્યા જશે પછી અહીં આવશે ઉતરવા. ગીતામાં પણ એમ કે છે ને, બહુ અહીં પાપી થાય રાની ગદાની બહુ અવતાર ધારણ કરે. એ અહીં ના પાડે છે, પરજનો સંસ્કાર ત્યાં જરી છે નહીં કે જેથી અહીં અવતાર ધારણ કરે. હા હા હા, સ્વભાવ સંસ્કાર છે. હા 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 હા, અનંત જ્ઞાન જે સ્વભાવ સ્વરૂપ, એનું સ્વભાવ શક્તિ, એનું સામર્થ્ય, જે અનંત જ્ઞાન, અનંત આનંદ, અનંત શાંતિ હતી, તે પર્યાયમાં તે સંસ્કાર આવ્યા. સીઝમાં એ સંસ્કાર છે, પરગરવીના જરીએ સંસ્કાર છે. હા 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 હા, એક એક ગાથા, એક એક સંતોની જુઓ તો ખરા. હે जो मूंड इन गुणों का आभार मानते हैं, એમાં એ ગુણ નથી એમ કે ત્યાં સિદ્ધમાં એ માનते એ વૃથા બકते हैं. मोक्ष तो आनंद गुण रूप है. હા હા હા, જેવા આત્મામાં આનંદ ગુણ હતા એ શક્તિ રૂપે હતા, સ્વભાવ સામર્થ્ય રૂપે હતા, એ પર્યાયમાં પ્રગટ થઈ ગયા. એમ નામ સિદ્ધ છે. હા હા, એ ત્યાં આનંદ ગુણ છે. ઈશ્વર નિર્ગુણવાદીઓ કા નિષેધ કિયા, એમાં ગુણ નથી એવા માનનારાઓનો નિષેધ કર્યો. બાપુ તને ખબર નથી મોક્ષની દશા કોને કહેવી, એનું શું સ્વરૂપ છે. તું નિર્ગુણ કે છો એને, એ લોકો એમ કે છે રજોતમો સત્વગુણ નથી. પણ રજોતમો સત્વગુણ નથી, પણ વસ્તુનો ગુણ છે, પર્યાય છે કે નહીં. હા હા હા, પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિનું જીવનું સ્વરૂપ એ તો છે. હા હા હા, એ નિર્ગુણનો નિષેધ કયો. પછી બૌદ્ધ મતનો કહેશે વિશેષ. પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ.